नमस्कार। यूट्यूब चैनल जीवन और अर्थनीति को समस्त मोर स्वागत। आज मु एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करने को जाऊँगी। ताहेला गणमाध्यमर दायित्व तथा कर्तव्य। किछि दिन तले एक घरोई चैनल एक संवाद परिवेशन को नहीं किछि वाद विवाद ओडिशा रे देखा देइछि। सेही क्षेत्र रे मु कौनसी मतामत एथि सकाशे दबा को चाहू नाही, जेहेतु मु से विषय रे संपूर्ण जानी नहीं। किंतु गोटे कथा मु कहिबी जे गणमाध्यम स्वच्छ संवाद परिवेशन करने उचित। गणमाध्यम कौनसी राजनैतिक दलर हाथ बारिशी होई काम करने अनुचित। सेहीपरि सरकार समालोचना को प्रोत्साहन देवा उचित। स्टेट शुड लिसन टू क्रिटिक्स। जितेबाला आम गणमाध्यम कथा कहूचे, गणमाध्यम कह जाए गणतंत्र जाग्रत प्रहरी। जो देश रे गणतंत्र स्वच्छ स्वाधीन, से देशर गणतंत्र सेते शक्तिशाली। गणतंत्र कहले केवल आमे भाबू भोट देवार अधिकार, किंतु तो गणतंत्र कहले केवल भोट देवार अधिकार नुहे, स्वाधीन मत देवार अधिकार, निर्वाचन रे बिना भय रे लड़िबार क्षमता बा साहस रहिबा दरकार। किंतु से सब घटू नहीं, कारण जड़े जनक पाखरे अर्थबल बाहुबल नथिले से निर्वाचन रे ठिया ही परिबो नहीं कि स्वाधीन मत दबा बर्तमान कष्टकर हेलानी। केवल भोट देवार अधिकार रही। तेणु गणतंत्र सफलता स्वच्छता निर्भर करुच्ची गणमाध्यम केते स्वच्छ, तार संवाद परिवेशन केते निष्ठापर, ये सब उपरे निर्भर करुच्ची। गणतंत्र साधारणतः संवादपत्र बा मीडिया में कहले मेनस्ट्रीम मीडिया एवं सोशल मीडिया, सामाजिक गणमाध्यम एवं प्रमुख गणमाध्यम जोटा होची प्रिंट मीडिया बा छापा गणमाध्यम एवं अन्यटी होची इलेक्ट्रॉनिक बा वैद्युतिक गणमाध्यम। उभय छापा गणमाध्यम एवं वैद्युतिक गणमाध्यम भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एमाने जो जितेबाला आम मनकर प्रथमे प्रिंट मीडिया कथा आलोचना करिबा, एवं प्रिंट मीडिया रे लेखिबा प्राय मोर होची 18 वर्ष 6 मासरू 6 मासे अतिक्रांत कलानी। एवं मोर जहाँ व्यक्तिगत अभिज्ञता रो मु कहूची जे आगरू थिला जो माने होची कोनोसी एडिटोरियल पॉलिसी रे आर्टिकल लेखिबा, ताहा थिला होची गोटे एकेडमिक एक्सरसाइज भावे धरा होतला। एवं ता धरे जने सरकार को समालोचना करू जहा करू के हस्तक्षेप करू नथिले। सितरे होची जे अधिका सरकार को समालोचना करि परला, त्रुटि दर्शाई परला बा गवेषणा करिकी कोडी सरकार विफलता दर्शाई परला, सेही लेखा को अधिक गुरुत्व दिया जाउतला एवं से लेखा भल बिली कुआ जाउतला। केवल केतबेले गणमाध्यम रे हस्तक्षेप होउतला जेतबेले गणमाध्यम रे कोनोसी संवाद कोनोसी राजनैतिक दल नुहे कोनोसी व्यक्ति विशेषक विरुद्ध रे जाउतला, तांकर दुर्नीति पर्दाफाश करुतला बा तांकर
କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ବା ସମ୍ପାଦକୀୟ ମତ ଦେବା ବା ପେପରରେ କୌଣସି ଲେଖା ଲେଖିବା ତାହା ଯେତେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉ ବା ନୀତି ଦର୍ଶାଯାଉ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ତ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ବିମୁଦ୍ରାୟନ ହେଲା, ବିମୁଦ୍ରାୟନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିମୁଦ୍ରାୟନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚନା ହେଲା, ତା ପରଠାରୁ ସେତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବା ଆଲୋଚନା ଡିବେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ବା କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ହେଉଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାହେଉଥିଲା ଯଦି ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚରିତ୍ର ବା ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ବା ତା'ର ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ବା ମତାମତ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ ନାହିଁ କି କେହି ଆସି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଭ୍ରିବଡି ଲଭ୍ସ ପାୱାର। କାରଣ କ୍ଷମତା ଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ରହିବ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହଜରେ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଲୋକରେ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଧାଇଁବେ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଚାହାନ୍ତି ବା ଚାହିଁବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପାଉଛି ବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷମତା ପାଏ ବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସିଏ ଚାହେଁ ସେ ସବୁଦିନ କ୍ଷମତା ବଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ୍ଷମତାକୁ ସବୁଦିନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବଜେଇ ବା ରଖିବାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନ ବାହାରୁ, ତାଙ୍କର ବିଫଳତା କେହି ନ ଦର୍ଶାଉ, ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ଗାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ମଣିଷ ଯେତିକି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୁଏ, ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସେତିକି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଇଭେନ୍ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତେଣୁ ସେଥିସକାଶେ ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଠି ଅଙ୍କୁଶ ଭାବେ କାମ କରେ। ପ୍ରତିବାଦ ସେଠି ହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଏ। କାରଣ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ସିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ସବୁଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଫଳତାର ଗାଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଠାରୁ କେହି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ଭଲ ଅଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଯିଏ ଶାସନ କଲା ତାହାର ପପୁଲାରିଟିରେ ହ୍ରାସ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ବା ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ,
ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇବା ଦରକାର। ଯିଏ ଶାସନ କରୁନା କାହିଁକି, ଆଜି ଧର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କରିପାରେ, ଯିଏ ଶାସନ କରୁନା କାହିଁକି ସେମାନେ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେମିତି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବା ପାଣି ଘାଇ ହୁଏ କେଉଁଠି ନରମ ମାଟି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଘାଇ ହୁଏ, ଟାଣୁଆ ମାଟିରେ ଘାଇ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ନୀତି ହେଉଛି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ସୁହାଇଥାଏ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଧୂଳିସାତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପଦ କେମିତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଲେ ଶାସନ କରିବାଟା ସହଜ, ତେଣୁ ସବୁ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦରକାର, ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ନୀତିଟା ପ୍ରୋ ରିଚ୍, ପ୍ରୋ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରୋ କର୍ପୋରେଟ୍ ନ ହେଇକି ତାହା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ପରି ହେବ। ତେଣୁ ଲେଖକ, ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସମାଲୋଚକ ବା ସ୍ତମ୍ଭକାର ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ସେହି ଆଙ୍ଗଲରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଯେପରି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ କିଛି ମାସ ତଳେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିବା ଫଳରେ ଦେଶ 1,45,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ପରେ ହେଉଛି 1,70,000 କୋଟି କୁହାହେଉଛି, ହରାଇଲା। ସେହି 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ସରକାର ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେଉଛି ଭାରତରେ କରୋନାରେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ମରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆମେରିକା ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କରୋନାରେ ମରିବା, ଭାରତରେ ମରିବା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଭାରତରେ ଲୋ ଫାର୍ଟାଲିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ମରିବା କଥା, ଇଭିନ୍ ଜମା ମରିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଏଠି ହଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଏଠି ଯଦି ବି କିଛି ମରୁଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅଭାବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବା କଥା ତାହା ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ନହେଲେ ଭାରତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ, ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ତାହା ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ସମାଲୋଚନାଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିବା ଦରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ, ଯେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବେଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିବା, ଆମର ଏକଥା ହେଉଛି ଆୟକର ହାଏଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ 97% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କମି କମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 30%ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଦରକାର ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ GDP ରେସିଓ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ, ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଦର୍ଶାଇବ କିଏ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଧର ଗୋଟେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟରେ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ କାହାକୁ କମ୍ ଲେସର ଇଭିଲ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ବିଚାରରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବାଟା ପ୍ରାୟ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମାଲୋଚନା କଲା ବା ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମିଳିବାରେ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟ୍, ଭେଲ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଉଛି ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ହେଉଛି ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ବେକାରୀ ଚାକିରି ହରାଇକି ଚାକିରି ନ ପାଇକି ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଠାରୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ବେକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର IT ସେଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ନ ପାଇକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଚାକିରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ସରକାର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସରକାରରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆଠାରୁ ଖରାପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।
କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କି ଘରେ ତା'ର ବାପା ମା' କହନ୍ତିନି ଯେ ତୁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନୁ, ସେ କମ୍ ରଖିଛି, ତୁ କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ହେବୁନୁ, କେହି କହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ସରକାର କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସମୟରେ କିଏ ଖରାପ କରିଥିଲା ବା କେଉଁ ଦେଶରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ପୁsh କରିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଗୁଣଗାନ କରିବ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋ ରିଚ୍ ପ୍ରୋ କର୍ପୋରେଟ୍ ହେବ, ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଷୁଧା, ବେକାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂର କରିବା ହେଉଛି କଷ୍ଟକର, କୌଣସି ସହଜ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇବାର ଦରକାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବାର ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବଡ଼ରେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଦି କିଏ ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଧର୍ମ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ ଠାରୁ ସରକାର ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ୍ରିପିଟ ତଲାକ ହେଉ ବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉ, 370 ଧାରା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତେ, ଯଦି ମେଜରିଟି ଅଛି କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଷୁଧା, ବେକାରୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିକି ତାକୁ ଗରିବଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଇମୋସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ରିଲିଜନ୍ ଏସବୁରେ ବ୍ୟକ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଇସ୍ୟୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁକି ହେଉଛି କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ କଲାପ୍ସ ଘଟୁଛି, ଏଇଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଅଲରେଡ଼ି କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ହେଉଛି କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ସପୋଜ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ତା'ର ଦୁର୍ନୀତି ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଥିଲା, କି ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ନ ଦର୍ଶାଇଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଧର କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ଜଣେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଥିଲା, ଏବେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ଲେଖକ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଲା, ସେ ଲେଖକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା, ଜଣେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ନ କଲେ କି ତ୍ରୁଟି ନ ଦର୍ଶାଇଲେ ସପକ୍ଷରେ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ପଦବୀ ମିଳିବ, କ୍ଷମତା ମିଳିବ ବା ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଛି? କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଦଳ ତାହାର ବିରୋଧୀ। ଦର୍ଶାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ସରକାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ସେଥିସକାଶେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ। କାରଣ ଯିଏ ସରକାରରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ହେଉଛି, ଯିଏ ବି ସରକାର ଗଢ଼ୁନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପରଫର୍ମ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାବାସି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଫେଲୁଅର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ରାମ ନିଜେ ହେଉଛି ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲିକି ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଫଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଏ ଦର୍ଶାଇଲା, ମାନେ ଆଗରୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଜଣେ ଗବେଷଣା କରି, ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢ଼ିକି କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଦର୍ଶାଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲେଖକ ପୁରସ୍କାର କରାହେଉଥିଲା, ପାଠକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରାହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ଯେ ହେଉଛି କ'ଣ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଲେଖକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ହେଉଛି କିଏ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଲାନି, କିଏ କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଅ, କିଏ କହୁଛି ଅରବାନ ଚାଲିଯାଅ। ତାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମେ ଜଣକୁ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ଭଲ ଲେଖ, ପ୍ରଶଂସା କର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଭଲ ହେବା। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାରର ଦୋଷ ନ ଦେଖିକି ନିଜେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ପଜିଟିଭିଟି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ
ସେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ହିସାବରେ କହିବା। ଜଣେ ଧର ଯାଇଛି ଦିନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ହେଉଛି ଆସିଛି ଏଠି SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆସିଛି, ସେଠି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛି, ସେଠି ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଖୁସି କଥା ଲେଖିବ ଲୋକଙ୍କର ନା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲେଖିବ? ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲେଖକ ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲେଖିବ। ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଲୋକରୁ 99,999 ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖରାପ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ 99,999 ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବରଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର କହିବା କଥା ମୁଁ ଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରିବି। ଜଣେ ଲେଖକ ସେଠି 99,999 କଥା ନ କହି ସେ ଗୋଟିଏ କେମିତି ପୁଣି ତାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ ସେଇ କଥା କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଓଲଟି ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଅଯଥାରେ ପ୍ରଶଂସା କର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସପକ୍ଷରେ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଟିଭିରେ ହେଉଛି ଏବଂ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ଜଣେ ଲେଖକ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତ ରିପିଟ୍ କଲେ ତା ଲେଖାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଲେଖକ ବା ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା କିମ୍ବା ଜଣେ ଟିଭିରେ ଜଣେ ଭଲ କହିପାରୁଥିବା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯାହା ପେପର ଉପରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଥିବ ସେଇ କଥା କହିବ। ସେଇଟା ତ ଯେକୌଣସି ଲେମ୍ୟାନ୍ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲେଖକ ବା ଯିଏ ହେଉଛି ଭାଷ୍ୟକାର ବା ସ୍ତମ୍ଭକାର ବା ଜଣେ ହେଉଛି ଯିଏ ଟିଭିରେ ଇଏ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ହେଉଛି ସିଏ କହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ନା କେଉଁ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲେଖକର ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଉଠୁଛି, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ କି ଲେଖକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ନ କହିବା। ଗୋଟେ ସରକାର ବେଳେ ହେଉଛି ବିରୋଧ କଲେ ହେଉଛି ସେ ଭଲ ଲେଖକ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କଲେ ସେ ଖରାପ ଲେଖକ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଭାରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ବା ସଫଳତା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଟିଭିରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ପେସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା ଫଳେ ଲେଖକ ବା ସମାଲୋଚକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କମିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ପେପରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲା ଫଳେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଗରିବର ସ୍ୱର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ପେସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ପେସ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିବେନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତାର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ହେଲା, ତାର ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ତାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖେଇବେ? କିନ୍ତୁ ସେଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଲେଖକ ଯିଏ, ସିଏ ବା ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଯିଏ ଆଲୋଚକ ଟିଭିର ବା ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକି ହେଉଛି ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛି। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର IT ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବ୍ୟାପୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହାରିଥିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ବାଏସ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭୁଲ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ IAS ଅଛନ୍ତି ବା IPS ଅଛନ୍ତି ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଛି? ସେମାନେ IAS ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଭାକାନ୍ସି ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟରେ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କେଉଁଠି ରହିଲା? କାରଣ ସେମାନେ ତ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନା। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯାଇକି ବି ବାହାରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ IAS ଅଛନ୍ତି, DG ହେଇଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ
ଜଣେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦବୀରେ କେତେ ହେଉଛି ନିର୍ଭୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯାହା ହେଉଛି ଘଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ହେଉଛି ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯିଏ ଶାସନ କରେ, ଯିଏ ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛି ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖେଇକି ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଚାହିଁକି ବି ନିରପେକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଦେବା ଆଜି କଷ୍ଟକର ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଦେବା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଡିଜର୍ଭିଂ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କହିପାରିବେ ଲେଖିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଜିର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଚାର କରେ, ଜଣେ 1,00,000 5 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉ ପଛେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସ୍ତମ୍ଭକାର ବା ଲେଖକ ଯଦି ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଜାଇ ରଖିଲାନି, ଯଦି ସୃଜନାତ୍ମକ ରହିଲାନି, ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମତ ଦେଇପାରିଲାନି, ହୁଏତ ସିଏ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ମଟର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି, ତାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବନି। ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ନ ଦେଇପାରିଲେ ତାର ହୁଏତ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୃଦୟର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ୟୁନିଟି ହେଇ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ବା ଯେଉଁ ସରକାର ହେଉ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୀକ୍ଷା କରି କେଉଁଠି ବିଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ଦରକାର। ଜଣେ ସପକ୍ଷରେ ନ ଲେଖିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନ ଦେଖେଇଲେ ତାହାର ସେଇ ନୀତି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଗରିବ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀକି ସୁହାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର।